ओम शांति 29 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, ज्ञान द्वारा तुमर बहुत भल जागृति होइछि। तुमे निजर 84 जन्म को निराकार और साकार पिता को जानिछ। तुमर एणे तेणे बुली बुली भक्ति करिबा मध्य बंद हो जाइछि। ज्ञान द्वारा तुमर बहुत भल जागृति होइछि। तुमे निजर 84 जन्म को निराकार और साकार पिता को जानिछ। तुमर एणे तेणे बुली बुली भक्ति करिबा मध्य बंद हो जाइछि। प्रश्न, ईश्वरंकर गत मत न्यारा अर्थात गति और मत सबुठारु अलगा बोली काहींकि गायन करा जाइछि। ईश्वरंकर गत मत न्यारा अर्थात गति और मत सबुठारु अलगा बोली काहींकि गायन करा जाइछि। उत्तर 1 रे, काहींकि ना सिए तुमको एपरी मत देउछंती जहा द्वारा तुमे ब्राह्मण माने समस्तंक ठारू नियारा होई जाउछ। तुम समस्तंकर गोटिए मत होई जाउछि। 2 रे, ईश्वर ही समस्तंकर सद्गति करुछंती, पूजारी पूज्य कराउछंती। सेथिपाई तांकर गति अर्थात कर्तव्य एवं मत समस्तंक ठारू अलगा अटे, जाहाकु तुम पिला मानक व्यतीत अन्य केही बुझी परिबे नाही। ओम शांति। तुमे संतान माने जानिछ, पिला मानकर जदि स्वास्थ्य ठीक नथिब तेबे बाबा कहिबे भले एठारे सोई जाओ, एथिरे कौनसी असुविधा नाही। काहींकि ना शिखिलधे संतान अटंती, अर्थात 5000 वर्ष परे पुनर्बार आसी मिलिछंती। काहाकु मिलिछंती? बेहदर बाबांकु। एक कथा मध्य तुमे संतान माने जानिछ, जहार निश्चय रहिछि जे वास्तव रे आमे बेहद बाबांक सहित मिसुछु। काहींकि ना पिता 2 जण थांती, जणे हदर बा लौकिक पिता ओ आउ जणे बेहदर बा पारलौकिक पिता। दुखरे समस्ते बेहदर पिता को मने पकाई थांती। सत्य जुगरे एकमात्र लौकिक पिता को ही याद करिबे, काहींकि ना ताहा हेउछि सुखधाम। लौकिक पिता तांकु कुहा जाई थाए जिए यही दुनिया रे शरीर को जन्म देई थांती। पारलौकिक पिता तो थरे मात्र आसी तुमको निजर करुछंती। तुमे बाबांक सहित अमर लोकरे निवासी अट, जाहाकु परलोक परम धाम कुहा जाए। ताहा हेउछि सर्वोच्च धाम। स्वर्ग को सर्वोच्च धाम कुहा जीव नाही। स्वर्ग एवं नरक यही ठारे ही हेउछि। नुआ दुनिया को स्वर्ग, पुरुणा दुनिया को नरक कुहा जाउछि। वर्तमान हेउछि पतित दुनिया। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। सत्य जुगरे एपरि कहिबे नाही। जेबेठारु रावण राज्य हेउछि सेबेठारु पतित हेउछंती। ताहाकु 5 विकारर राज्य कुहा जाउछि। सत्य जुगरे निर्विकारी राज्य ही हेब। भारत देशर केते उच्च महिमा रहिछि, किंतु विकारी होई जाइथिबारु भारतर महिमा को जानि नाहांती। भारत संपूर्ण निर्विकारी थिला जेतेबेले यही लक्ष्मी नारायण राजत्व करुथिले। वर्तमान सही राज्य नाही। सही राज्य केउ आड़े गला एक कथा पत्थर बुद्धि मनुष्य माने जानि नाहांती। अन्य समस्ते निज निजर धर्म स्थापक को जानिछंती। एकमात्र भारतवासी ही अटंती जिए ना निजर धर्म को जानिछंती ना धर्म स्थापक को जानिछंती। अन्य धर्मावलंबी माने निजर धर्म को तो जानिछंती, किंतु सेमानकर धर्म स्थापक पुणी केबे धर्म स्थापन करने को आसिबे एक कथा जानि नाहांती। सिख धर्मर लोक माने मध्य एक कथा जानि नाहांती जे आमर सिख धर्म आरंभरू नथिला। गुरु नानक आसी स्थापन करिछंती, तेबे निश्चित रूपे ए धर्म सुख धाम रे रहिब नाही। तेबे तो जाई गुरु नानक आसी पुणी स्थापना करिबे। काहींकि ना विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि ना। ख्रीष्टियान धर्म मध्य नथिला, पुणी स्थापना हेला। प्रथमे नुआ दुनिया थिला, एक धर्म थिला,
କେବଳ ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଥିଲ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁଳ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କୁଳର ଥିଲେ ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ରାବଣ କୁଳର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ କୁଳର ଥିଲେ, ଏବେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ କୁଳର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ 84 ଲକ୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ 84 ଲକ୍ଷର ହିସାବ କିଏ ବସି ବିଚାର କରିବ? ସେଥିପାଇଁ କାହାର ବିଚାର ଚାଲୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛ। ନିରାକାର ପିତା ଏବଂ ସାକାର ପିତା ଉଭୟ ହିଁ ଭାରତରେ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଗୃତି ଆସିଥାଏ। ଆଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଧକ୍କା ଖାଇ ନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ନା, ସିଏ ପୁଣି କାହାର ପୂଜା କରିବେ? ନିଜର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜର ପୂଜା ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ କିପରି ହେଉଛୁ? ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗତିମତ ନିଆରା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମର ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଗତି ଓ ମତି ଅଲଗା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏଠାରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକ ମତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଗତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ରାମ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କୁହନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ରାମ ହିଁ ରାମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୁଃଖ, ଆଲୋକରେ ରହିଛି ସୁଖ। ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ନା। ବନ୍ଦନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଯେପରି ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ ମାଗିବା ହେଲା ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭିକ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲ, ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପର ଆୟୁକୁ ଓଲଟା ସିଧା ଲେଖିଦେଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପତିତ କିପରି ହୋଇଛ? ଆତ୍ମାରେ ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ସେହି ଜଙ୍କ କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା, ପରେ ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ। ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଅଟେ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। କଳି ଯୁଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କିପରି ହେଲା। ଅମର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ତୁମେ ରାଜଋଷି ଅଟ। ଋଷି ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଇଛନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମକୁ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି।
ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶିବ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯାହା ଶରୀରରେ ଚାହିଁବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଅର୍ଥେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମୁଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି ନା, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କୁହାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କେତେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତେବେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଶିବ ଅଟେ, ଅମୁକ ଅଟେ। ମାୟା ବହୁତ ଶୈତାନ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଇଏ କାହାର ପ୍ରବେଶତା। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନା, ପୁଣି ଅନ୍ୟର କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ? ଯଦି ଶୁଣୁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର, ଏକଥା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ବାବା ତୁରନ୍ତ ବୁଝାଇ ଦେବେ। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କ'ଣ। କାହା ଶରୀରରେ ତ ଏପରି ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିଥାନ୍ତି, ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ? ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ପଚାରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଅନେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି। ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୁକ ଶରୀରରେ ମମା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କର। ରଚୟିତା ଓ ରଚନାକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ମବନ୍ଧନ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ବିବେକ କହୁଛି ଆମକୁ ବେହଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କରିବା? ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର, ବାବା ବୁଝାଇ ଦେବେ। କର୍ମଭୋଗ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ନା, କର୍ମାତୀତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ମେରୁଆ ମଉତୁ ମଲୁକା ଶିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଏବଂ ମୂଳ ବତନ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଅ, ଯେବେକି ତୁମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଅ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ନଥାଏ। ହାଡ଼ ମାଂସ ନ ରହିଲେ ବାକି କ'ଣ ରହିଲା? କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଯାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ନିରାକାର ହୋଇଯାଉଛ, ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର ରହିବ। ସେଠାକାର ଭାଷା ମୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସାରାରେ ଚାଲିବ। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ତାକୁ ସଟିଲି ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇସାରାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ବାଣୀ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଇସାରାର ଦୁନିଆ ମୁବି, ତାପରେ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବତାର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିନୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସରେ ରହିବେ। ତାହା ମୁବି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସାରା ବା ଠାର ଏବଂ ଏଠାରେ ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ରହିଛି। ତିନି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ବିରଳ କେହି ୟାଦ କରୁଥିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କର। 8 ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କର ଏବଂ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଶୋଇବା କୌଣସି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ନୁହେଁ। ଏପରି କେହି ବି ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ
ବାବାଙ୍କର ତ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ୟାଦ କାହିଁକି କରିବୁ? ନା, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରେ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ମୂଳ ବତନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏବେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସାଉଥ, ନର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ବା ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏବେ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖବର ଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ହେବ। ସୁଖଧାମ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଥାଏ। କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏକଥା ତ ଯେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆସିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସିଡ଼ିରେ କେବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି? କୁହ, ଏହି ଖେଳ ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅଧାକଳ୍ପ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ବାକି ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚିତ୍ରରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଗୋଲା ଚିତ୍ର ବି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଟେ। ଏହି ଚାରି ଯୁଗର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ରହିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ତ୍ରେତା ହେବ। ତ୍ରେତା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଆସିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିପରି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୀତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ନିଜେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କରୁଛ ନା? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଲେଖିପାରିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଭାରତବାସୀ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ କଥା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସବୁ ପୁରୁଣା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ସମାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର।
ଧ୍ୟାନରେ ଯିବା ବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମାଚାର ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାୟ ନେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଭରୁଥିବା ସଦାଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଭରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସେବା ହେଲା ନିଜେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଭରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନା ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ତେବେ ଶୁଭ ଭାବନାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା। ଏଭଳି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ରତି ମୋହ ଆସିଯିବ। ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବେହଦର ହେବା ଦରକାର। ଜଣକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଅନେକଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରୂପୀ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳଙ୍କାରୀ ହୁଅ, ଦେହ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହେଁ। ଅନେକଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରୂପୀ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳଙ୍କାରୀ ହୁଅ, ଦେହ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 29 ନମ୍ବର। କେହି ସନ୍ତାନମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବି କ୍ରୋଧ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ମିଛ କହିଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଏ। ସିଏ ତ ମିଛ କହିଲା, ତୁମେ ତ କ୍ରୋଧରେ କହିଲ, ତେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ କିଏ? କେହି ଚାଲାକରେ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରେ ନାହିଁ, ମୋର ଆବାଜ ବା ମୁଖର ଶବ୍ଦ ତ ବଡ଼। ଆବାଜ ତ ଏପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆବାଜକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବ, ତେବେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆବାଜର ଗତିକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।